أي ثماثي سماثين وقانا غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في الأول مرحبا سيسونا الفزرة المغربية في سناتي هضرنا استمازيغ ثانيا تبوساكين غاد نوغال في ثورات المس عبد العزيز بوتفليقة إدي فغن يعني ذي المناسبة أول نوفمبر 2017 يعني في ثقرة ولا تمورت الجزائر 63 سنة قاعد أنا في ثقرة ولا ياكين لان خيرا يعني مازال ردنيني بوالدينا اللي ثبرات تاكي غنسياد نفهم يعني ذا شو المقصود نسن وكذا ان بقيون الحرمه نعرض الساقي من قبل هاد نبدو ثانيا واحد والي التقرير يتخدم ولتمثنا نصيره مزاوي وادنو غلار ذق سمكتين ويس 63 غفاس ميكرو كارطوش ذق مزوارو نوفمبر 54 اسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقه يرزا غارت مقبرتنا العاليه عند يسرس ثموقنت إججيين غفي سخوان الشهداء الثوره ويترحم غف ترواحين السن المندذو سمكتياكي عبد العزيز بوتفليقه يشجع ثفراتي وغذوذ أزايريا أميال في كلتي ميس قسمي غليان ثجات الزمرث ألا استفراتينك تمسلي يكذو غذوذينس ثفراتي هي السرباح العيد ذاقين ثوران الجزائر ياكوي زايريا ويفورس تاغنيت يكزما والي الطقثن ذقو النار غاف خيران تمثال ألا دغا غاين يعني تمثال تسكشم من العسكر الجزائر ذي الأمور الحكم ذي السرثيث أمي ما كان ضغط الصح الدولان الجزائر الدولة يحكمان ستمن داوث يحكمان القانون ماشي تيكاسكيضين اكتبيرون اسلوين تيكدو ذا يناد ذي ثفراتينس ذا كان يكفاغ العهدية يدي سكشامي مانيس الجيش ذي الأمور الحكم يمين تثبوتيد كان أذي سحفيفر غفلة من التمورث أذي عاسي لسان أذي حارف الرفراف تسمقراط ذي الشوال ذي يال ثمناط ذي قوكالة زايريا إمسلاينو سلوين تمورث ودوسينا راكنا كان غيمي غوسان ذي الوقتيين غتصل الصواث ألا تعقيضن سوالا غارو طباق الارتيكل 102 جديد من داوث وفغانا دي سكشم الجيش مانيس إيوكنا تبدل سواعث يلان ولما وياض ولان ذاك لو كانت غال غار الصحة كرسي والحكم دي ثمورثنا ذي العمر يقيم في اللاس وسيفيل ألا صحاب قثران غافتوياث إكش كنتظن في اللاس 62 أرسا أسفو جغاقياك ذا سوجد بوانار العهدة تيس 5 ثفرانت نتغيوانين وتسعطيلارا ثينو سلواي سيثورا ألا سوجذن بويارسن ما إلا ذاك ذو ذي عيان ذي ذكركاس ذافو يحصد كني فوطان غيقيم أوري اللي ذا شريف دلن. مرحبا سيسون ثكلت النظام تشكرا تقرير نصيرة مزاوي الفرحة مقراني قد لاني كي نغلا قيدي الاستوديو مس عزي عراف أمنية قديمة نونسيان بارلمونتير ديوني قدشن دي السرثيث إلي كي نغلا غنس الفرحة مقراني كما تنغ سعيدة كنيني ديونا مغناس ميليتون بوليتيك ميليتون دي دروا دو لوم مرحبا سيسون دا عراف عسلامة زول فلاك زول فلاك نصار زول فلاك سعيد زولي وذو كوردي توالين تيدير دي سلنا كثورة اونكور اون فوا سي يعني ديال الفرحه مقارنه من لان كد سعيد نشارك كي البلاطو ويدي كان نصار يعطيك الصحه يعطيك الصحه ولا نكون اكيد نشكر يعني ميدو سير اثاث ولتبوساكياد نشكر ذاهن يمثنا سعيد الزول سعيد الزول نصر الزول الدعرة الزول اللي يمسفليذن تزرارة المغربيه غدي توالي لنا وناكي وندينا ثاني ميرث نوانا مي دار ضمي وكنا نسقردش يوث تمثالت يغي غلفن صواتاس يعطيك الصحة سعيد دايما أدنبذو يعني مكدنا ولتمثنا نصيرة مزاوين للتقريرية في ثبرات يشجع يعني عبد العزيز بوتفليقة سلوية ذو ذا سل يعني المناسبة البروميي نوفمبر يعني إذا شو ديوسان دي ثبرات ذوقين يعني انسياد نفهم ذي ثديانت بوساقي دا عرف مولا شو غدي بدو سيسيخ يعني ثبرات ساقين ثبرات تستيدي كل سكواز ديال المناسبات ولكن بالك الا خيرا دي ثبرات ساقين بالك تبغيض هضرت في الناس يعني امك تغريض يعني ثبرات ساقين كلي فوتر ليكتور بارابور ساتلات نزمر كان دنيني يعني خيرا يديو سان ديس يهضروا يعني لو بوبل بو اتر فيير دو بيلون دو سون دومي سيكل دانديبوندونس وكيما نهضر 63 سنه في ثغره ولا الجزائر. Notre parcours a été bien jalonné de réalisations économiques, sociales, politiques et diplomatiques
روماركابل. يهضروا دغنا في لارمي يناد لارمي امكانيس يعني باش تحارب في ثموث في يعني في لي دونجي على ديالسن اللي داخلنا برا ولا قالت سكشمي مانيس قلنا نتسرثيث ادنو على فولاقي ولكن يناد من الان فصاعدا في دينا استعرف الوصول الى السلطه لن يكون الا عن طريق الدستور وسياده الشعب. ثنمرت انا صار في كدرنا ثنمرت مرد عرض مكا تدويل تاكينون جي اونفي دو كومونسي عنا دفدوغ اولينو سيون بوال ينثيد مس بيساود محمد عرض الله يرحم ربي ينايش heureux les martyrs qui n'ont rien vu. فهمت؟ heureux les martyrs qui n'ont absolument rien vu effectivement يغار خاطر بسكي ثورا ما نقار ثفرة سكي نعم. وكانت نصوض على كل حال نكون نهضر في هذه انتنا البرمي نوفمبر ونصوض الرحمه الشهداء مجاهدا ادني كان يعني ولا كل سنه نصوض الرحمه والشهداء وقال يكسب لنا الروح نسن باش ثمورثنا غتصوض رثيل اللي ينس. يعطيك الصحه نصر افكتيفمون سي باسكي يعني جالي كملا ذكر مدينه مس بيسعود محمد عرب les martyrs qui n'ont rien vu روح غدا نو اول اذا يسعى مشاعنا مقران دي ثمورتنا يسعى لها يبين ستم قرانت اول اذا ديتها بن مهدي افلس يا ربي وين المجهود يعني ويد لي جون كي اون ديكلونشي لا غار دو ليبراسيون يجا دوال ولينا دوال ارسان مازاليت ارسان مازال ولني دينا je voudrais être soumis à ces tortures pour être sûr que cette chair misérable ne me trahisse pas. J'ai la hantise de voir se réaliser mon plus cher désir, car lorsque nous serons libres, il se passera des choses terribles. On oubliera toutes les souffrances de notre peuple pour se disputer des places. Ce sera la lutte pour le pouvoir. Nous sommes en pleine guerre et certains y pensent déjà. Des clans se forment à Tunis. Tout ne va pas pour le mieux. Oui, j'aimerais mourir au combat avant la fin. Vous voyez? Donc, si nous avons une lettre pareille, la langue de bois, c'est de frioun. Et nous avons la langue de bois, c'est de frioun. Déchi de Glan, le 1er novembre 54, le 1er novembre 2017. ذن داي لو مكان الشعب خاطر ثورة بوتفليقة ما ندي هدار باغ اكزومبل كاليكزومبل كان لارمي ما كاين كان لارمي الا قد جف ديمانيس الا سي تسارتيت ذن وثي بلاصان 4 لي موندا لارمي تي بلاصين 4 لي موندا il sait pertinemment lui même يزرع بليك ماشي الشعب يفوتين فلاس لارمي ذي بلاصان ابري الفوت الشعب سي اوتر شوز ما دي هدار خاطر غير اختفرت ما ردي هضر في لي رياليزاسيون كسا سوا ان ماتيير دي دروا دو لوم عندنا نيزرفان بومدان دي تمورتنا ونتفع دوز اكزومبل ناخ ثلاثه يون خاطر يخول في الديانات ديال الحبس راه مازال يدير الحبس ان سانديكاليست خاطر الا دينونسي لا سوسيتي يونس اثن زرا شحال يتكوندانين سيدي دي مليون دي 100 مليون واخا يتكوندانين اكد الحبس اكد الحبس بلوس ويد à chaque fois le journaliste إذا موثن ديال الحبس الجورناليست إذا محمد إذا موثن ديال الحبس يشبه يا ربي كذا كيا الكلي سو سون اوتون دو بروف بليك لا لاتر بوتفليقه سو ني qu'une lettre, ce n'est pas un événement. L'événement pour moi, Nassar, et j'espère qu'on va en parler, c'est ce qui s'est passé au consulat de France, au centre culturel. CCF. Au CCF d'Alger. C'est un événement. C'est ça, j'espère. Et il n'a pas été interpellé par un truc pareil, par un événement pareil. Donc, est-ce que toutes les réalisations, il y a des c'est juste, c'est juste de la langue de bois. C'est juste de la langue de bois. دوغانا غير سعيد يعني كتشيني يعني ام ولا ثبرت كين سلا شدي قار مس عزيا عرب سي لا لونغ دو بوا
يهضروا نتا وعلى كل حال سي ثغرة سي مقرن يهضروا لا démocratie pluraliste et la liberté d'expression sont incontestablement des réalités bien établies. Et nous acceptons même sainement quelques excès et quelques outrances, convaincus que le peuple observe et prononce chaque fois ses arbitrages souverains. يعني بالك نبوض كرا تقدوت كرا إزرفان بومدان مكرا ديقار مس عبد العزيز بوتفليقة إلا دنيني باللي الفواتر فيير يعني ذا شون بضار غورز ذي ثزوارة أنصطرح مع في مجوهد وقاد يقف كان ثروح ثنسن يكسب لني من نسن ذي رقازنا تسولاوين ذراش ذي مزياننا ذي مغارن يوكن ثمورثنا أداوي ثمن ننتينس سق سي فرنسا إيض la nuit de la colonisation a pris fin grâce aux richesses populaires, grâce au peuple algérien. Et toutes les dates sont aussi importantes l'une que les autres et chacune nous apporte de la mémoire, de l'histoire, des souvenirs, mais aussi une grande responsabilité sur nos épaules. Quant à cette lettre, elle est le fruit du mensonge. Le premier des mensonges, il ne peut pas faire ses ablutions. On ne communique pas avec la grandeur et les richesses populaires avec des lettres ou avec des messages dont on ne sait absolument pas qui écrit quoi. On s'adresse à lui par respect à la mémoire. يكون ذوين يجزمرنا ديهضر في البروميي نوفمبر ثيين ادياس par respect يوجدود اديهضر يوجدود. Le deuxième des mensonges, c'est cette façon propagandiste et d'autosatisfaction de dire sur 4 volets que nous avons fait des réalisations. Sur le plan économique, l'Algérie en 1830 était le grenier de l'Europe. Aujourd'hui, elle est dépendante en matière agricole de l'étranger à 80%. Sur le plan industriel, on est dépendant à 100% des industries étrangères. Et seules les entreprises qui viennent investir en Algérie, il n'y a même pas de taux pourcent, de 2% de taux de recouvrement, c'est-à-dire de transfert de technologie et d'indépendance au fur et à mesure. Sur le plan politique, de quelle démocratie parle-t-il? De la démocratie clanique? De la démocratie du groupe de Oujda? De la démocratie du groupe de l'armée des frontières? De la démocratie qui a assassiné Ben? De la démocratie qui a assassiné Krim, de la démocratie qui a assassiné 200 000 morts, de la démocratie qui a fait disparaître 20 000 personnes, de la démocratie aujourd'hui qui met des journalistes en prison, de la démocratie qui bâillonne la parole, de la démocratie qui arrête y compris une moindre initiative de promotion et de vulgarisation sociale, de la démocratie qui a exclu la jeunesse de toutes les sphères de prise en charge de son avenir, de cette démocratie qui nous donne un indice frappant, glaçant, mettant la jeunesse entre 2 équations, l'harga ou l'alhgra, l'infortune, embarcation ou l'illusion de l'immigration. Voici le bilan. Le bilan, c'est cette chose qu'il ne dit pas. Le bilan, c'est ces 30% de chômage. Le bilan,
c'est 2 millions de déficit en matière de logement. Le bilan, ce n'est pas de se gargariser et de se dire nous avons fait des avancées. Le bilan, c'est les 1000 milliards dilapidés. Le bilan, c'est Matoub assassiné. Le bilan, c'est Hachani assassiné. Le bilan, c'est lui-même le deuxième des mensonges. Et la perte de la souveraineté, regardez la symbolique, la perte de la souveraineté nationale. Qui détient aujourd'hui le dossier médical de cet indu président? Qui le détient? C'est l'ancienne colonie. Il vient soigner aux invalides. Il vient se soigner au Val-de-Grâce. Le premier responsable du premier hôpital d'Algérie, il est décédé, paix à son âme, il y a 2 semaines de ça. Mais il est décédé où? Dans un hôpital algérien. Où soignent les dirigeants? Aujourd'hui, ils ont ramené l'Algérie vers la faillite, vers une multitude d'impasses. Et d'ailleurs, regarde comment qu'ils ont tourné le dos à l'histoire. De quoi parle-t-on? فشو يدهضرن ذي la déclaration du 1er novembre. شو يقارن؟ قارنا كي قد نفخ سي l'impasse où l'ont acculé les luttes de personnes et d'influence. Aujourd'hui, on est où? On n'est pas sorti de ça. Aujourd'hui, Bouassaguin, Thimenent Tmourth, Thimenent Bouakal. Quelle sagesse, quelle grandeur de l'homme, quelle philosophie de la vie et quelle réalité politique. Nous avons libéré le pays, mais nous n'avons pas libéré le peuple. Le sens historique, le sens réaliste, le sens philosophique qu'on donne à cette belle phrase, à ce constat réel et réaliste de l'échec des pouvoirs successifs qui ont spolié l'indépendance d'Algérie depuis son indépendance à aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans ce constat؟ سنسلا سعيد شاد يقرا ولكن سي الجهه نظن لانه قاعد يقارن باللي مس بوتفليقه يعني يصوض الجزائر خيرا تلويث يعني اون ستابيليتي يخدم مقارن يعني لا ريكونسيلياسيون ناسيونال ديال الوقفيس يبغي يدخل لهنا الجزائر تعدى يون الوقت عندها يصعب مليح مليح. On s'est posé même des questions sur l'existence de l'Algérie. Quand on parle des années noires, العشرية السوداء وكذا سعان des arguments قارن باللي مس عبد العزيز بوتفليقة يبوي دخيرا يثمر ثاقي. Là, on est dans son constat, chez Dikar Saïd. Il a plaidoyé en faveur du consensus et d'un front commun par rapport à la situation les acteurs sur la scène politique, que ce soit l'opposition, les syndicats, non, il a utilisé un concept qui est très... le front patriotique. C'est très important. C'est à dessein. Bouteflika qui utilise un truc pareil, le front patriotique, en quelque sorte. Moi, j'aurais aimé, dans des tarikh 1er novembre 54, d'abord, il a parlé de l'éducation nationale. Il a invité les gens d'éducation nationale à enseigner l'histoire, tout ça. La première des choses à Nassar, c'est si tu es le 1er novembre, dit Mourtena. Si tu es le 1er novembre, dit Mourtena, premièrement, il a réconcilier le peuple, avant de parler de réconciliation nationale, réconcilier le peuple algérien avec son histoire. C'est le plus important. Est-ce que ce Bassagui, Tarikh Mourtena, 40 soirs? Non. Que ce soit même la guerre de libération, même l'histoire de la guerre de libération, et tu vas faire. C'est parce que moi j'aurais aimé, puisque c'est le 1er novembre 54, j'aurais aimé qu'il y aurait une lettre de la présidence et demandant, invitant, interpellant l'État français, libérer les archives libérer les archives nationales. C'est très important. ينسلو كان الشعب الجزائري هذه زار ذا الشيء ذا قلنا دي زارشيف ناسيونال هذه ظروف اخيخ إلا قص Bouassaguy, il faut rendre l'histoire au peuple.
الى هذا السنار تاريخي نسي الشعب الجزائري خطر قارند وليد يخدم من لا لات دو 1 نوفمبر 54 قال لك ان سول ايرو لو بوبل un seul héros, le peuple. Donc moi, j'aurais aimé, au lieu de se vanter, la première des choses qu'il a réconcilier le peuple algérien avec son histoire. Est-ce que l'histoire du 1er novembre, l'histoire de la guerre de libération nationale. رفض كواليس يعني الوصول إلى السلطة لن يكون إلا عن طريق الدستور وسيادة الشعب. يهضر في الدستور يخدم الانسان. ياك تزرد يعاود الدستور au moins 3 fois. يخدم داك كوستيم سور مزيور انت يا اخي عاود هادشي الدستور يتكوريجي تا بليزيور ريبريز et le dernier date يخدم soit disons il vote à place le peuple من زرا ما يفوتي الشعب mais يعني l'importance du 1er novembre Bouességui interpelle que ce soit le gouvernement algérien que ce soit le pouvoir algérien نعم ولكن يعني اسكسي تعرف اسك ماشي ذا الحاجه قلهان انت ما راكي سوال à l'unité des Algériens ديال الوقت عند يعني la réalité économique politique elle est difficile est-ce que ماشي الحاجه هنا d'abord quelle est la responsabilité et là il faut situer l'unité يعني il faut situer la responsabilité de Bouteflika Goueni Regdaron dit Mourtena il a une très grande responsabilité si ce n'est le premier responsable dans ce qui se passe امشي دا ديوفا ما يبغى نخدم بيرو نخدم امشي دا ديوفا ثمورث امشي دا سياده ثورا امشي دا اقتصاديات c'est très important. Vous avez parlé à Nassar de la stabilité. Mais de quelle stabilité vous parlez? De quelle stabilité? Est-ce que pour autant qu'il n'y a pas des attentats terroristes? Est-ce que pour autant que la stabilité économique est là? Est-ce que pour autant, déjà la stabilité guylaine, la stabilité barakouaise, la stabilité de la dictature, je suis d'accord. Quand il parle de la réconciliation nationale, la chose, Saïd, il a dawal, je dis non, je suis محبسي ده guylaine. D'ailleurs, les familles des disparus. Les disparus, c'est quoi la réconciliation nationale? La réconciliation, est-ce que c'est vraiment, oui, la réconciliation, je cite Nelson Mandela et l'Afrique du Sud. D'abord, il y a une enquête. D'abord, il y a des excuses à demander. Aujourd'hui, la réconciliation nationale, il يودي جنغان يسمح يودي يقول لنا الودران يوكلني ومن غنى رونسن وكلني ومن غنى مولانسن اللي فيكتيم دي تيروريزم عندها نيارا voyez donc la réconciliation ماشي كان كذوال ماشي دوال كان la réconciliation il faut qu'il y ait toute une procédure il faut qu'il y ait إلاق الشعب عادي يتكي de la réconciliation c'est à lui de faire la réconciliation ce n'est pas دوال كان ثلاثة le bilan de Bouteflika dans tous les domaines et ادينا كان شو دينا تعرف تفكر غلط يعني يعني il n'a de quelques rappels de nos réalisations économiques, sociales, politiques et diplomatiques confirment que l'Algérie est demeurée fidèle à la proclamation du 1er novembre 1954. Un appel pour la liberté et la dignité et pour la construction d'une Algérie démocratique et sociale. Vous savez, Nassar, la proclamation du 1er novembre 1954, d'abord, ils se sont adressés au peuple, puis aux militants de la cause nationale. D'abord au peuple. Oui, au peuple d'abord. La proclamation du 1er novembre, l'appel du 1er novembre 1954, il y a la liberté, il y a la démocratie sociale. Il y a la justice sociale. Est-ce que les libertés démocratiques, que ce soit des libertés individuelles et collectives, la démocratie sociale, la justice sociale, la justice tout court, est-ce que maintenant, tout ça a été réalisé? Est-ce qu'à votre avis, tout ça a été réalisé? Regarde quel le nombre de pauvres, il est que le non-algérien, plus de 13 millions. Plus de 13 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est que la justice sociale? C'est que la justice sociale, quand 2% détiennent 80% des richesses nationales, c'est que la justice sociale, 2% d'Algériens détiennent 80% des richesses nationales. Est-ce que c'est que la justice sociale? Quand le syndicat, il a parlé du syndicat, il a parlé de l'UJTA qui représente les travailleurs. Vous voyez l'humiliation là?
Et les autres syndicats autonomes, ils représentent quoi? Ils représentent quoi, les autres syndicats autonomes? Vous voyez, donc c'est une forme d'humiliation et d'exclusion de franges entières de la société. Donc aujourd'hui, la lettre de Bouteflika, d'ailleurs, on va la décortiquer point par point. C'est dans quel pays il vit, sincèrement. Saïd. Et bon, c'est un tract propagandiste à la Brejnev où il croit ceux qui l'ont écrit à son nom. Croit être devant une foule, il faut la chauffer à blanc. Alors, ils utilisent des éléments purement pulsionnels et émotionnels. Il n'y a aucun élément de raison. Pourquoi? Parce que la raison, elle est bâtie sur la vérité. Quelle vérité? La vérité, c'est la réalité et le constat réel de la situation. Quel que soit le constat que nous allons faire, les réalités, elles sont encore beaucoup plus amères. On a fait des avancées sur le plan économique. Quelles sont ces avancées sur le plan économique? Les Nahdra, où il y a une entreprise, mis à part son attaque, et là nous allons revenir aussi à son attaque, qui peut être citée parmi l'une des plus grandes entreprises au monde. Sinon, tout, on l'importe. Nous sommes un marché à ciel ouvert. On importe, y compris les aiguilles. L'étranger, nous sommes incapables de les produire. Non pas parce que le génie populaire n'y arrive pas, mais parce que, justement, le génie des richesses populaires a été bloqué dans la prise d'initiative. Et le modèle de fonctionnement du système empêche l'émergence du leadership économique naturel. Et ce n'est pas Ali Haddad qui représente le génie économique algérien. Et ce n'est pas Medelsi qui représente le génie diplomatique algérien. Le génie diplomatique algérien, c'est Aït Ahmed qui a ouvert le premier bureau du FLN aux États-Unis et qui a porté la voix de l'Algérie dans le concert des nations. Et ce n'est pas non plus... Et le génie militaire, ce n'est pas Bouteflika et Kathn el-Mouloukhia quand il y avait la guerre de libération nationale, mais c'est Aben qui a mis les bases politiques de la guerre de libération nationale. Regarde comment on monte à l'histoire et qu'on instrumentalise l'histoire. Dans tous les manuels du primaire jusqu'au lycée, on enseigne la guerre, mais on n'enseigne jamais le rôle de la société civile dans la guerre de libération nationale. On enseigne le poids, c'est-à-dire le rôle de l'arme, mais on n'enseigne jamais le rôle du politique et de la politique dans la guerre de libération nationale. Très mal enseigné. Il faut voir les manuels scolaires. La guerre de libération nationale est très mal enseignée. Je vais revenir sur cet élément d'instrumentalisation. Eux, quand ils disent, quand ils font appel à l'éducation nationale, aux artistes, pour vulgariser le 1er novembre. C'est dans quel sens? Et d'ailleurs, lui, il a utilisé une phrase inclusive. Lui-même, il s'inclut dedans. C'est-à-dire, il pense à lui. C'est un élément psychologique. C'est que lui, comme d'ailleurs il a été introduit dans les manuels scolaires, lui-même, il a fait en sorte qu'il soit introduit dans le manuel scolaire comme héros de la guerre de libération nationale. Du moins, le clan qui le manipule, qui l'utilise contre les intérêts du peuple. Ça, c'est le plan économique. Sur le plan diplomatique, aujourd'hui, c'est quoi la diplomatie algérienne? C'est un ministre des Affaires étrangères qui insulte. Quel est le rôle de la diplomatie algérienne? Et quel était le rôle de la diplomatie algérienne dans le passé? La diplomatie algérienne, elle était la diplomatie avant-gardiste, elle était la diplomatie Qrar al-Masir, elle était la diplomatie des non-alignés, Bendong, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est une diplomatie de la sous-traitance, de l'aplaventrisme et des missions accomplies pour leur chef. Que ce soit à la région, que ce soit à l'international, que ce soit au pays. Elle est quasiment inexistante. Combien de prisonniers algériens qui sont à l'étranger et qui ne sont pas défendus? Où est-ce qu'on a entendu la voix algérienne dans le concert des nations? Quelle est cette prise de position de l'Algérie qui a défrayé la chronique depuis maintenant 40 ans? Et aujourd'hui, quand on voit cette lettre, il est intronisé
imposée par un clan ou le consensus clanique aux destinées du pays depuis maintenant 20 ans. C'est-à-dire un jeune qui est né en 1999, aujourd'hui il a 20 ans. Qu'est-ce qu'il lui offre comme présent et qu'est-ce qu'il lui offre comme perspective? Un présent qui est fait de peur, qui est fait de... Quand le Premier ministre quelle image, regarde la symbolique. Imagine un peu le jeune qui entend ça. Sini, ça y est, c'est foutu pour moi. Qu'est-ce que je vais faire dans ce pays? C'est fini. Oh, il n'y a pas d'espoir. C'est une façon... Le ministre pareil, c'est إذا قدينا يبوض في داري غص نبض المساري غص. Vous savez qu'une semaine après j'ai sauvé l'Algérie d'une crise cardiaque. Donc c'est des gens qui jouent sur les mots et c'est des gens qui jouent sur la sensibilité populaire. Exactement. Non, mais ça c'est pour... Je comprends qu'il y a un arrière-fond de manipulation psychologique des foules. Je comprends qu'il y a, mais ce n'est pas un discours à tenir dans une situation aussi fragile que celle du pays. Regardez les premiers ministres responsables d'autres pays quand il y avait la crise 2008, 2009, 2012, ainsi de suite. Regardez comment ils essayent de rassurer leur peuple. Pour moi, il n'a jamais été mon premier ministre. Ça de un, parce qu'il est illégitime. Et cette lettre, elle est issue d'une autre illégitimité. L'un des présidents n'a jamais été mon président. Parce qu'il a été intronisé, imposé par le club des généraux. Et sur le plan social, quand on voit aujourd'hui, chaque jour, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mouvement social au pays. Il n'y a pas un jour où il y a... C'est un volcan qui est là, il est endormi. Parfois, il fait des petites éruptions. Espérons qu'il va faire une grande éruption pacifique pour libérer ce pays du joug de ceux qui sont... Mais dans la lettre, il y a quelque chose de plus important. Le plus important dans cette lettre, sinon toute la littérature de se gargariser à la brégévienne, on a fait ceci, on a fait cela, le peuple algérien, il en a marre de ça, il a l'habitude d'entendre ce genre de discours. نخدم الشومeur السنيد الشومeur شحال لي شومeur يقلا 30% et plus de 50% c'est des jeunes اش هذا السنيد خدمه عندك كتخدم هانو خدم غير وسي غير خام وسي غير شاتشه شحال يبض بطاطا شحال يبض وغروم شحال يبض الزيت شحال يبض السكر عنده يبض لا فالور كذريمن مثلا اون تيرم تري سامبل c'est-à-dire les réalités contredisent le tableau يغفغا غادي mais il a un message عندك ينا l'ère de transition est révolue. Ça. Et le deuxième message, où il se contredit à l'intérieur, mais comme c'est des schizophrènes, ceux qui ont écrit, ils parlent de pluralisme, et en bas, ils félicitent le GTA, sans parler des syndicats autonomes. Regarde la schizophrénie. C'est-à-dire qu'ils se contredisent, il n'y a pas de pluralisme. Il y a un multipartisme qui est géré. Aujourd'hui, ils ont concocté une constitution où ils ont intégré la démocratie, entre guillemets, parlementaire. C'est-à-dire pour pouvoir exister, il faut être au Parlement. Et là, ils ont pu justement créer ce qu'on appelle l'épidémie d'illégitimité. C'est même une démocratie de façade. Saïd, la diplomatie algérienne, c'est très important. Le rôle de la diplomatie algérienne, effectivement, il a été perdu depuis c'est clair. Le rôle de la diplomatie algérienne, mais il a aussi des varras. Est-ce que le rôle d'une diplomatie, c'est de salir un pays voisin? Est-ce que le rôle d'une diplomatie est de ramener des archives nationales? C'est très important. Ça me tient à cœur. Nous, il a قد فان الشعب. مش le 8 mai 45 يفضل le 8 mai 45 يهضر une barbarie infamante pour les auteurs زعما français. Pourquoi dans ce cas-là ne pas exiger la reconnaissance du 8 mai 45 par la France? C'est من المكان إذا استعرف فرنسا بلي que la guerre de libération était une guerre. Sinon, donc aujourd'hui, une diplomatie qui n'arrive même pas à revendiquer pour, à la limite, récupérer ses archives, à la limite, récupérer son histoire, il est clair, tu as parlé de démocratie de ventre, et c'est celle-là.
une démocratie de la parlementarisme. effectivement c'est celle-là. الدعرف يعني يهضر في اللاس سعيد يعني ند انت في فرات تجيب اللي لير دي ترانزيسيون يعني يعني انت في يعني يكفى كيسك صافي دير ولا كذا شو المعنى ينس مي سي كلير l'air des... En fait, tu dis que mais le système, c'est ce qu'il pensait. L'ère des transitions démocratiques est révolue. Effectivement, il y a eu l'espoir de la démocratie, que ce soit en 89, octobre 89, que ce soit en 90, que ce soit après. Donc, il y aura une ouverture démocratique imposée par le peuple. Aujourd'hui, le système qui s'est régénéré, le système idéal d'une telle élite, اسك يعني واقي سعيد اسك سي بارابور نزرا يعني دي ثاقيريا كي يو دي فوا خلال الصواف دي كرن هضرن يعني في مقارن l'article 102 est-ce que c'était par rapport à ça En fait, c'est un message qui contient 3 messages. C'est-à-dire qui touche 3 catégories politiques. La première, d'abord, il y a la transition. Jusqu'en 89, c'était le bureau central du FLN qui validait les choix de l'armée d'introniser un président. Donc, il n'y avait ni transition, ni absolument rien, mais il y avait une continuité dans la pensée unique, le parti unique, la démarche unique, la tenue unique, unique et unique. Après 89, il y a eu une petite ouverture jusqu'en 90 et l'arrêt du processus démocratique, 91. Et puis, il y avait eu le coup d'État. Le coup d'État, Chedli est parti. On installe le HCE. Venu Boudief. Et c'est là qu'ils ont utilisé, c'est dans cette période, toute cette période-là, ils parlaient de transition. C'est-à-dire leur transition commençait du départ de Chedli jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. Et après l'arrivée de Bouteflika, on ne sait pas comment on l'appelait. C'est-à-dire le mot transition pour le système, c'était Adiroh Chedli, يغيد الHCE, on va dire Boudief, on va dire Zerouel, on va dire Boutef. Ce message, il est adressé à 3 catégories. D'abord, ceux qui brandissent à un certain moment l'article 102. Il faut appliquer l'article 102 parce que le président, le chef d'État, ou le chef d'État imposé par le club des généraux, le consensus des généraux. Le deuxième, il est adressé aux démocrates ou de ceux qui peuvent être incarnés dans la société, pas simplement en tant qu'entité politique. C'est-à-dire dans la société. Dans la société, les richesses populaires, l'avènement de la Deuxième République et du processus constituant. La Deuxième République et le processus constituant, c'est-à-dire c'est une autre forme de réaffirmer la dictature encore pour longtemps. C'est pour cela qu'il faut réaffirmer à notre niveau autre chose. La résistance pour très longtemps et la lutte pour encore longtemps, mais une lutte saine avec des énergies saines. La troisième catégorie, c'est aux officines étrangères. Il s'adresse aux officines étrangères en leur disant: nous sommes les garants de la stabilité. Est-ce que l'armée... Nous sommes les garants de la stabilité. Et quand on voit, juste avant, l'armée s'était exprimée par la voix de Gaïd Saleh. L'armée respecte l'ordre constitutionnel. Oui. C'est quoi l'ordre constitutionnel? C'est-à-dire, il n'y aura pas l'application de l'article 102 et toutes les échéances vont avoir lieu dans le cadre de la Constitution. Et cette Constitution est illégitime. Et cette Constitution, elle est imposée au peuple. Et cette Constitution, elle est contre l'esprit du 1er novembre et elle refoule
et elle empêche les aspirations du peuple algérien, parce que c'est ça le rôle de la loi fondamentale. La loi fondamentale, elle doit consacrer les aspirations du peuple, non seulement dans sa majorité, mais dans le cadre du respect des minorités. C'est aussi ça la loi fondamentale. Et là, cette loi fondamentale, elle est faite par qui? Elle est faite par la présidence, la mafia et le commandement militaire. Voici le message. Et le message, c'est pour dire, un, aux démocrates, la brimade, elle vient, pour dire au peuple, nous, on est dans la dictature, on le restera, pour dire aux officines étrangères que nous sommes les garants de la stabilité. Et quand il s'adresse, regarde, quand il s'adresse aux officines étrangères en disant qu'il y aura la période de transition, et c'est une forme de séduction, c'est-à-dire on est prêt à céder le peu encore qui reste de la souveraineté nationale, l'essentiel qu'on reste en place. très rapidement. Juste le message est Saïd. La première, le message qui a été adressé par rapport à la transition, premièrement, c'est par rapport à la lutte des clans. Et tu sais très bien qu'il y a en ce moment une lutte des clans sans merci pour et tu sais très bien aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le pouvoir, l'héritage du système et l'héritage de la rente. Exactement. C'est informel de la rente. Donc aujourd'hui, personne entre les textes, entre le texte fondamental, entre la Constitution, entre le général qui vous parle de respect de la Constitution du pays, et ce qui se passe en réalité, le pouvoir aujourd'hui dans le système, il y a une guerre sans merci pour le remplacement de Bouteflika. Est-ce que le message c'est destiné à dire Berlin connaît Ben oui, souvenez-vous. Ça veut dire on est là dans la logique même du 5e mandat. Ben oui, la sortie Walid Dinar, le secrétaire général du FLN, mais il est là, qui parle du frère de Bouteflika et qui dit effectivement il a beaucoup appris de son frère, et il est capable de le remplacer. Donc la lutte des clans est déclarée au sein du pouvoir. Donc une première réponse. Et oui, la deuxième réponse, effectivement, aux démocrates. Aux démocrates et surtout à ceux qui se sont réunis à Mazafran, c'est eux qui parlaient de la transition démocratique. Donc, c'est le qui il n'en est pas question pour le moment. Donc, nous détenons le pouvoir et nous ne comptons pas partir. Ça, c'est clair. تسكشمي ماني فاش يضروا ولاد قرن الجزائر تروحوا ديون كفرير يعني بالك انا وضيعوا الوقت ميم اون فا سبوزي la question est-ce que الجزائر اتيلي زكا mais c'est l'armée qui gère l'Algérie. Il y avait des voix qui se sont élevées et ils ont appelé à l'armée de oui mais c'est l'armée qui gère l'Algérie, c'est clair. Bouteflika, c'est l'armée d'Artiyaran de Berzidane. L'armée d'Artiyaran de Berzidane. Donc aujourd'hui, l'armée, il a Magaït Salhadik, l'armée va dans ses limites, dans ses prérogatives. Je salue en votre nom à tous. Prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme. Cette institution républicaine doit être tenue à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes. Il doit être tenu, vous voyez, à l'abri des surenchères. C'est-à-dire qu'en ce moment, est-ce que cette armée-là ne se mêle pas de politique? Est-ce que cette armée-là... Regardez les interventions de Gaïd Salah. Regardez les interventions de Gaïd Salah. Ce n'est pas de la politique, c'est qui? C'est pas de la politique. À chaque fois, quand une opposition parle d'une éventuelle transition démocratique, qu'est-ce qui vient? Ou bien dire le secrétaire général du FLN, il n'en est pas question. Ou bien dire Gaïd Salah, il n'est pas question. Ils assimilent ça à un coup d'État. Et que l'article 102, il existe bien dans la Constitution. Quand un président, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? D'ailleurs, ces médecins, ils sont où? Normalement, dans un pays qui se respecte, un président, une présidence comme institution qui se respecte, il a chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque année, le bilan
de santé de notre président. هادو غالا تناخذ تريز امبورطونت السعيد يهضر فلاس داعرف يعني اسك الميساج كيث ولا تكتشيني باللي عقلي ذاكي جو سوي لا بور ريستي ولا نقول لي يهضر ماما في السانكيام موندا نانتيد نا ميكردي قال داعرف سي با موا ذيما زرد انا صار والله ما زرق انسيدي يهضر وين سميس ولدو لحيا حمد عباس خاطر كايني بور موا لو اف ال ان ايكال لو ار ان دي لو ار ان دي ايكال لو اف ال ان انسي دو سويت ولدو يحيى حمد عباس اش كدينا اني سي ربي اكو لو اف ال ان نقول لك C'est ça. اكزران انواع يغاين دس الويا مقران تمورث c'est-à-dire c'est bien ce qu'il a dit en soi c'est-à-dire le peuple est déjà exclu de la prochaine échéance ما كاينش سوى ربي اكد لي فيلان c'est-à-dire كذوذ انت ثرا مكذوذ ذاك ذوذ عند ثرم لا ديمقراطيه سمحي ذاك ذوذ يكتفرنن الثفرنت سي ان انسترومون ديموكراتيك c'est-à-dire ذي امر يسوى خدمن خاطر هني ما تهضرن سي دي كنيول يوريس هني قارن دي فورمول باش تصدصن باش تخدم من البوز مي اونتر طون il قارن ديكري لي فيريتي اي سا سي تري امبورطون الوغ اون نوز ادريسون ان ميساج اولدو يحيى حمد عباس اسنيني باللي اكذو ذاكي ذاك ذو نوفمبر سي البوبل دو نوفمبر اي سو بوبل كيلك سوا فو ميساج اكني لا تخنا ناس النون اكن يلا وين كان تخدمم اكن يلا ثوخر ذاك تخدمم اكن يلا كون ثان كون نيثني اتميوتشن كارسن سي فري اون لو فوا ابري ماشي ذا ميوتشي يجي ذا بروبليم خاطر فاش تميوتشان il justement تميوتشان راه اف اين يعني نكذود c'est-à-dire نيثني لا غير qu'il y a au sommet de l'état c'est pas une guerre autour des choix stratégiques par rapport à l'intérêt du peuple ou des choix idéologiques ou des choix économiques. C'est juste pour l'héritage du pouvoir et l'héritage des circuits informels de la rente. أشحيا يخور الكلون ياكين أشحيا سفكني الكلون ياكين أشحيا ثوي تل بيرسون أشحيا يوي تل جنرال أنواع يتفون السكر l'importation du sucre أنواع يتفون l'importation de l'huile أنواع يتفون تي من غيوث un oual général qui va s'occuper de l'héritage des circuits de la mort dans le pays. Parce qu'on sait quand on parle de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est quoi? C'est la consécration de l'impunité. Il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas vérité et justice. Il y a un Ouagenran qui a tué qui? Un Ouagenran et Gharithenran. Un site qui est mouthéguin, un wigabin rohen. C'est très important tout ça parce qu'on ne pourra se guérir de tout ça que si, regarde, l'État a de Saoudan, Thamourthna. Thamourthna, Saoudan, Gwenda, le désespoir, Gwenda, l'absence de perspective, elle ne pousse les jeunes qu'à choisir entre deux options. Soit Haraga, soit Samah Qoranith. Et d'ailleurs, les dernières images, et celui qui a traité ces jeunes de traite, faut bien se regarder droit dans la glace quand on prononce ce genre de mots. Quand on trouve chez son fils, dans sa propre demeure, une grande somme d'argent suite aux élections législatives. Voici qu'est-ce qui pousse les jeunes à partir. Et ton fils, il est où? Un des Miss, il est ici en France. Après s'être évadé, je ne sais pas dans quel pays, pour échapper justement aux lois du pays. Il a combien de biens? Il est milliardaire aujourd'hui, celui qui a prononcé cette phrase. Parce que moi, je ne lui attribue pas simplement à lui cette phrase. Je l'attribue au système. C'est le système qui a créé ce genre de situation. Et ce système, aujourd'hui, il est incarné par des personnes qui mettent le smalto, mais qui pensent militaire. C'est Ouldou Yahya Hamd Abbas. C'est ça, justement. C'est cet FLN RND qu'il faut, leur pensée, leur mécanisme et leur méthode d'agir Et d'ailleurs, il l'a dit quand? Il l'a dit le 1er novembre. Novembre, il n'est pas là pour être fétichisé. Novembre, il faut le recréer. Il faut que la jeunesse, aujourd'hui,
recréer novembre de la métamorphose démocratique. Elle a les capacités. Et ceux qui s'entassent pour partir, il ne faut pas les blâmer. Mais il faut les comprendre. Il ne faut pas les juger, mais il faut les comprendre. سعيد تولد بس كيتقال مازال 3 دقائق تعرف يعني يهضر سعيد في لا جونيس هكي فيلم مزيان دنو هني قلان ذا الساس يميت بدا تاقرا ولا تهضر سور يعني في ان كومبا دان بوبل اسك مازال نزمر نيني باللي الكومبا دو بوبل هكي يزمر يني باش تبدل ثمورتنا اسك نسعى دي بوا يعني ناخره باش نقابل تسويع فاكي ان L'espoir, il est là, Nassar. L'espoir, il est là, tant qu'il y a une jeunesse algérienne qui a pris conscience, que ce soit les difficultés en Toumourt, que ce soit le système en Toumourt, que ce soit le tarikh en Toumourt, donc l'espoir, il est là. Et tout simplement, il faut recréer une forme de dynamisme au sein de la société. Il faut redynamiser la société. Il faut essayer d'inventer une autre forme de lutte démocratique. On a libéré l'Algérie, on n'a pas pu libérer le peuple. Donc, le combat, c'est pour la libération du peuple algérien. Libérer le peuple algérien, premièrement, il faut arracher, parce que ce pouvoir-là, ce système-là, c'est il faut arracher la démocratie comme moyen de gouvernance. Il ne faut pas. Les démocrates, ils font de la résistance. Effectivement, il faut continuer de résister jusqu'à un véritable État démocratique. J'aurais aimé la réconciliation de l'Algérie avec son identité, la réconciliation de l'Algérien avec son histoire, la réconciliation de l'Algérien avec son algérianité. Et c'est quoi l'algérianité, 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 c'est quoi? C'est d'abord la berbérité de l'Algérie, l'arabité de l'Algérien et l'islامité de l'Algérien. L'algérianité, donc ces valeurs-là, ils ne sont citées que c'est des repères aux Zaïri. C'est parce qu'ils ne sont cités que par occasion. Que par occasion. Qui a traité la jeunesse algérienne de Harka, moi j'aurais aimé effectivement qu'il soit plutôt interpellé par ce qui s'est passé au Centre culturel français que de les traiter autrement. Quel que soit, donc prendre le risque pour quitter son pays, je crois que le système donc le combat c'est un combat de libération du peuple algérien. Très bien. Dernier mot, Saïd, très rapidement. Le dernier mot, avant même que j'aborde le sujet, on a perdu dans ma région un jeune. C'est un marginal, très connu, un phénomène social. Et je présente mes sincères condoléances et la famille d'Dani dans ma région. C'est important parce que nous venons tous d'un village, nous venons tous d'une commune. Il ne faut pas oublier ses racines, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est très important. Tu sais, l'avenir de Mourtina, c'est son passé. Mais aussi, il faut libérer le peuple. Bien sûr qu'il faut libérer le peuple. Bien sûr qu'il faut libérer le peuple. Libérer le peuple de tout, de toutes les contraintes. Et le peuple, par ses propres richesses, va se libérer lui-même. Comment? Un, commencer par libérer la parole. Deux, par aussi à réapprendre à se faire confiance parce qu'on ne se fait plus confiance. Et le système, il a réussi par ces deux stratégies d'injonction et de segmentarisation à asseoir la suspicion et le doute dans la société. Mais moi, j'ai confiance en la jeunesse. La jeunesse, l'avenir de l'Algérie, comme le 1er novembre, c'était des jeunes, ils étaient 6. La jeunesse, justement, l'avenir de l'Algérie appartient à sa jeunesse dans le cadre de la construction humaine de la citoyenneté. Et novembre, il faut le recréer. Il faut recréer un 2e novembre, car il a été volé. Novembre, il faut le célébrer pour voir nos devoirs et le degré et le legs de nos aînés. Novembre, c'est un moment de vérité. Et au nom de cette vérité, on mesure le poids de nos
responsabilité. Novembre, ce n'est pas une occasion de lancer un procès au patriotisme à la jeunesse et offrir les éloges au bnéamisme. Les jeunes ont le droit de vivre et vous avez le devoir de les comprendre. يعطيك الصحة سعد سمحانة نبوضر ثقيرة فذين تبوساقي تشكر غير مقيمين ذا قيدين الاستوديو مس عزيز عراف أمني قديما نونسيان بارلمونتير ديون قدشن قلنا نتسرفيت وكذا سعيد داكنين قلاني كيدنا ميليتون دي دروا دلو ميليتون بوليتيك يعطيكم الصحة وأندى مثل لام نتمنى غاون الخير لهنا السلام عليكم ورحمة الله ثالميرثن